28 जनवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਨ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡੀਅਰ ਸਟਾਕਟਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਕਮੇਟੀ, you have no right to promote the referendum for Khalistan. Sikh temple is a public community organization. It is not your Gurdwara. Not all Sikhs living in Stockton or surrounding areas support the referendum. You guys are like the Mughals forcing Khalistan in our throats. If you want to promote this one-sided political agenda, then get ready to promote Sikh gays, LGBT rights at the Gurdwara. Get ready to promote abortions rights and get ready to promote chatka, goat killing and consuming marijuana in the form of sukha. You guys have been paid by these illiterate thugs who are promoting their agenda. Cash bribery is difficult to prove. Stop placing flyers on our cars. Stop the noise at the Gurdwara. We come to pray, not to listen to the referendum garbage. We don't like this. Gurdwara shall stay neutral on these topics. The referendum has nothing to do with Gurbani. It's all driven by these illiterate thugs to create differences between Sikhs and within Sikhs living abroad. The sign in front of Gurdwara reads, America votes Punjab referendum, the battle for Khalistan, 28 January, San Francisco. These are made by a small group of people who want to disturb peace among Sikhs living in California. Sikh philosophy is beautiful and teaches peace, love and care for all. This poster and the Gurdwara committee are promoting violence and is asking to vote for a cause that is in another country. It is useless and very offensive. If they believe in and want something in India, then they should go vote for it in that country or region. The country of India has declared these type of people as threat to the society. Majority of Sikhs don't believe in the content of the poster placed on the public property like the Gurdwara. The picture of person the posted is of Jarnail Singh Pindawale. Some of these Sikhs try to make him a hero. In reality, he was a political puppet of one of the parties to India in the early 1980s. ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂਨੀ ਭੀੜਾਂ ਹੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਆਦਾਬ, ਅਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਵੀਰ ਫੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ 23 ਜਨਵਰੀ 2024 11 ਮਾਘ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬਲਫਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਵੀ 84 ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਰਾਹਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਫੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਦਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੋ ਉਹ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਡ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪੀਰੀਓਰਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਾਂ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫੇਥ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਸਥਾ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਔਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਈਂਡ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਯਕਜ਼ਹਿਦੀ ਦਾ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ, ਉੱਥੇ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਮ-ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਣਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਟਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਇੱਕ ਆਚਾਰੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਰਕਾਣਾ ਹੋਏ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਹੋਏ, ਸਿੰਧ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਧਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ,
ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2300-2400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਹੁੰਦਾ 2300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਣਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਟਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡੈਡ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੜ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਫਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਣੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਜੜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹ 2200-2300 ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਦਾ ਏਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਦਾ ਏਜਿਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਜ਼ਾਤੀ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਲਾ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੋਜਪੁਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਤਾ ਜਾਨਕੀਪੁਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਲੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਭ 'ਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਲੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਹ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪ ਖੁਦਰਾਪਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਚਾਏ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਕੀ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੋਕਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਥੁਰਾ ਔਰ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਗੋਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਲਾ ਜੋ ਰਚਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਾਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੀਲਾ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਚ ਬਿਫੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ 2500-3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੌਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁੱਖ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਉਹ ਛੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿਲਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਣੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਹੋਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ 'ਚ ਵਿਦਨ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾੜਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ।
ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਚੰਦੂ, ਗੰਗੂ, ਲੱਖੂ, ਜੱਸੂ, ਉਹ ਡੋਗਰੇ, ਮਿਸਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ 47 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਸ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ 2-3 ਮਹਿਕਮੇ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਕਰਕੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ, ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ, ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿੱਢੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਜਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਉਹ ਯੂਕੇ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਔਰ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚਲਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਨ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ 1-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿੰਪੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਮੇਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਟੈਨਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਮੁਹੱਈਆ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 60-70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਬ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਡੀਅਰ ਸਟਾਕਟਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਡੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਨ ਹੌਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਅਜੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਚੀਫ ਅਪ ਦੇਅਰ ਸਲੀਵਸ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਊਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ, ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਸਟਾਕਟਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਏ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। Not all Sikhs living in Stockton or surrounding areas support the referendum. You guys are like the Mughals, forcing Khalistan in our throats. If you want to promote this one-sided political agenda, then get ready to promote Sikh gays, LGBT rights at the Gurdwara. Get ready to promote abortions rights. And get ready to promote chatka, goat killing, and consuming marijuana in the form of ਸੁੱਖਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਝਟਕਾ ਔਰ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਡੈਨੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੇਡ ਬਾਈ ਦੀਜ਼ illiterate thugs who are promoting their agenda. Cash bribery is difficult to prove. Stop placing flyers on our cars. Stop the noise at the Gurdwara. We come to pray, not to listen to the referendum garbage. We don't like this. Gurdwara shall stay neutral on these topics. ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਨ ਦਾ, 15,000 ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬੇਈਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਢੋਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਕਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਜਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਟਸ ਆਲ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ these illiterate thugs to create differences between Sikhs and within Sikhs living abroad. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਠੱਗ ਨੇ, ਠੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਾਊ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, THUG ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਠੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਠੱਗਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਮਰੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ, ਸਾਈਨ, ਝੰਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਡਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟਸ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਬੈਟਲ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ 28 January San Francisco. These are made by a small group of people who want to disturb peace among Sikhs living in California. ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। There is so much political evidence to prove this. Sikh philosophy is beautiful and teaches peace, love and care for all. This poster and the Gurdwara committee are promoting violence and is asking to vote for a cause that is in another country. It is useless and very offensive. If they believe in and want something in India, then they should go vote for it in that country or region. The country of India has declared these type of people as ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਲਪਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਤੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ? ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਈਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 1100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂਨੀ ਭੀੜਾਂ ਹੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਓ ਔਰ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ majority of Sikhs don't believe in the content of the poster placed on the public property like the Gurdwara. The picture of person the posted is of Jarnail Singh Pindawale. Some of these Sikhs try to make him a hero. In reality, he was a political puppet of one of the parties to India in the early 1980s. ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ RSS BJP ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਿਓਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਪੇਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ RSS BJP ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ
Indian military used their force after multiple warnings and they killed Pindrawale and his men. His followers are now trying to blame the Indian military for attacking the Golden Temple. ਇਹ ਉਹੀ RSS ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ he caused the death of innocent people visiting Golden Temple that day ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਔਰ they had no right to use a mutual public holy place to set their fort, learn about this and make your own decision. These signs are unlawful and are a nuisance for the public. Sikh philosophy lover ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਇਹ ਬਾਈ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ खालिस्तान के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ने की बजाय सिखों को गुरु नानक का संदेश भारत के कोने कोने तक फैलाना चाहिए। ईसाई धर्म तब फैल गया जब ये रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म बन गया। अगर हिंदू गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था रखें भारत खालिस्तान बन जाएगा। सिखों को पूरे भारत में स्कूल अस्पताल और कारखाने स्थापित करने चाहिए और जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। इसी प्रकार सिख धर्म का प्रसार हो सकता है। थले लिखा हिंदू भाई ये हिंदू भाई लिख रहा है ये सलाह दे रहा है कि भी एवें खालिस्तान ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ तो हाँ कि भाई आप जोगी जाग नहीं पंज पीर साध नहीं कि भी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619184 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।